Hello மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல் தமிழ் ஃபேமிலி ரியாக்ஸ். நான் ஸ்வாதி பிரபாகர் வித் மீ மை ஹஸ்பண்ட் வாசு. வணக்கம். ஓகே, நம்ம வந்து மோகன்லால் வீக்ல சூப்பரா 2 மூவி முடிச்சிருக்கோம். இப்போ வந்து சீரியஸோட 3rd மூவி சந்திரலேகா. சந்திரலேகா வந்து 1997ல ரிலீஸ் ஆனது. மூவியோட கேஸ்ட் பார்த்துடலாம். மோகன்லால், ஸ்ரீனிவாசன், சுகன்யா, அப்புறம் இன்னசென்ட் இருக்காரு, சுகுமாரி. இவங்களை பார்த்துட்டே இருக்கேன், ஆனா எனக்கு மூவில கரெக்டா நோட் ஒரே லெஜெண்டா தான் இருக்காங்க காஸ்ட்ல ஃபுல்லா. ஆமா, இன்னசென்ட் வித் மோகன்லால். நம்ம வந்துட்டு இதோட 3வது படம் பார்க்க போறோம். ஆமா ஆமா அது டிஃபால்ட்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து வந்து கொச்சின் ஹனீஃபா இருக்காங்க. பயங்கர கேஸ்ட்னு நினைக்கிறேன். ஆமா. ஓகே, மூவியோட டைரக்டர் யார்? டைரக்டர் பிரியதர்ஷன் தானே? ஆமா, செம்ம காமாவா இருக்குமே இது. எஸ், பிரியதர்ஷனாலே இப்ப நமக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. காமெடி, ஃபன் எலிமெண்ட் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ப்ளஸ் வந்து இவங்க 2 பேரோட காம்போ வந்து பிளாக் பஸ்டர் நினைக்கிறேன். எல்லாமே நிறைய இவங்க 2 பேரும் வந்து நிறைய ஹிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நீங்க பார்த்ததுல நிறைய படம் இவங்க காம்போ தானே? மியூசிக் டைரக்டர் 2 பேர் பண்ணியிருக்காங்க. சாங்ஸ் எல்லாம் கம்போஸ் பண்ணது பென்னி. அடுத்து வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வெங்கடேஷ். இது இப்போ வந்திருக்கு 1997 வந்திருக்கு இந்த படம். ஓகே ஓகே, ஐ திங்க் நிறைய ரீமிக்ஸும் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படம், நிறைய லாங்குவேஜ்ல. ஓகே, மூவிக்குள்ள போயிடலாமா? அதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிட்டான். நம்ம வந்து தேவஸ்வரமும் ராவண பிரபுவும் போட்டிருந்தோம்ல. ஆமா. ஸோ நிறைய பேர் வந்துட்டு தேவஸ்வரம் படம் வந்துட்டு ரியல் லைஃப் ஸ்டோரி வந்துட்டு எடுத்திருக்காங்க, இன்ஸ்பயர் ஆகி தான் எடுத்திருக்காங்க சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ் பண்ணிருந்தாங்க. சரி என்னடா இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு எடுத்து போட்டு பார்த்தேன், யார் தான் இதில் ஒரு ரியல் லைஃப் ஸ்டோரியில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அதில் நிறைய பேர் சொல்லியிருந்தாங்க கமெண்ட்ஸில். முல்லശ്ശേരി ராஜகோபால் அப்படிங்கிறவருடைய கேரக்டர் தான் வந்துட்டு நம்ம பார்த்த நீலகண்டன் கேரக்டர். அது வந்துட்டு அங்கிருந்து தான் இன்ஸ்பயர் ஆகி ரஞ்சித்துங்கிறவர் தான் அந்த ஸ்டோரி எடுத்து போயிட்டு இது பண்ணியிருக்காரு போல. ஃபர்ஸ்ட் படத்துக்கு அவர் தான் அந்த ஸ்டோரி இன்ஸ்பயர் ஆகி எழுதியிருக்காரு போல. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்துட்டு லக்ஷ்மிங்கிறவங்க. ஸோ நம்ம பார்த்த ரேவதி கேரக்டர் அதில். ஓகே, ஸோ இது நம்ம பார்த்தோம். இதில் வந்துட்டு உண்மையாலுமே வந்துட்டு ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல வந்துட்டு கை கால் வந்துட்டு வராம பெட்லயே இருந்திருக்காரு போல. அந்த வீடியோ பார்த்ததுல ரேவதி மாதிரி இருக்காங்க. அவங்க வந்துட்டு லக்ஷ்மிங்கிறவங்க ரேவதி மாதிரி இருக்காங்க. அவங்களோட வீடு வந்துட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபுல்லா வந்துட்டு நம்ம அந்த படத்துல பார்த்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய லைப்ரரி மாதிரிலாம் நிறைய கேஸ்ட் இது மாதிரிலாம் நிறைய இருந்துச்சு. உண்மையிலுமே வந்துட்டு ஒரு மியூசிக் லவராம். நிறைய வந்து மியூசிக் கேட்பாராம். ஏசுதாஸ் பாட்டா நிறைய கேட்பாராம். சம்திங் அவர் மீட் பண்ணிருக்கலாம் சொல்றாங்க. ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது. நைஸ். நம்ம இது ரேண்டம் ஸ்டோரி இப்படி நினைக்கிறோம், கடைசியில பார்த்தா ஒரிஜினல் ஸ்டோரியா இருந்தது. அது எடுத்து பார்க்கும்போது நம்ம வந்துட்டு ஒருத்தவங்க லைஃப் ஸ்டோரியை நம்ம படமா பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. பட் அதை விட வந்துட்டு அந்த ஒரு ஸ்டோரி எடுத்து அதை இன்ஸ்பயர் பண்ணி அந்த படம் எடுத்த விதமும் சூப்பரா இருந்துச்சுல்ல. அது ஒரு நல்ல ஒரு ஹிட்னு நினைக்கிறேன். அந்த படம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கிளாசிக் மூவிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அவங்களோட இதுல. நீலகண்டன் சொன்னாலே வந்துட்டு ஒண்ணுமே பண்ண தெரியல. கேரளால போய் நீலகண்டன் சொன்னாலே போதும் போல. ஆக்சுவலா அப்படிதான் இருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு பயங்கர ஹிட் போல. ஸோ கமெண்ட்ஸ்ல நமக்கு தெரியுது இது எல்லாமே. ஓகே, அடுத்து தினம் ஒரு தகவல் அடுத்து பார்ப்போம். ஓகே, இப்போ நம்ம மூவிக்குள்ள போயிடலாம். சந்திரலேகா. சந்திரலேகா எடுத்தோன்னே டைட்டில் கார்டு போட்டாங்க. இது மலையாளத்துல சந்திரலேகா. இதுவும் சந்திரலேகா. சந்திரலேகா. Hey, what's this? ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான். நான் மெட்ரோ மாதிரி இருக்கேன். எனக்கு மெட்ரோ மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் தோணுச்சு. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படி இருக்குல்ல. பரவாயில்லையே. சந்திரலேகா. அந்த சந்திரலேகால சரி, யாரும் வாஷிங் பவுடர் மாதிரி தான் நல்லா பண்ணேன், அதனால சந்திரலேகா பண்ணேன். அநேகமா உன்னை கலாய்ச்சிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, எவ்வளோ பாட்டு பாடியிருக்கேன். வாஷிங் பவுடர் நிர்மா தான் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கா? என்னடா இது? எடுத்தோன்னே இன்ட்ரோ. நான் கூட்டத்தில் வேற யாரும் நினைச்சிட்டு பாருங்க. அவனையும் சேர்த்து இழுத்துட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. அப்பா, எப்பா யாரு நூறு? என்ன சண்டை இருக்கும்? நூறுனா கேர்ள் பேர் மாதிரி இருக்குப்பா. ஏன் 100 ஆகும்போது கிரிக்கெட் பிளேயர் இருக்காரு. பிரியா ചേട്ടാ ഇത് ചേട്ടനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ച് തല്ലിയോ? ഇനി അതോടെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇവിടെ നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവൻ നട്ട ഭ്രാന്താണെന്നാ തോന്നുന്നത്. വെറുതെ ട്രെയിനിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന തള്ളു കണ്ടാലേ ഇന്നൂടെ ലോകമുള്ളൂ തോന്നും. ഈ അഡ്രസ്സും കൊണ്ട് അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ രാത്രി മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നു. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീട് മാറി. ഇത് തൽക്കാലം 2-3 മാസത്തേക്കാ. അത് കഴിഞ്ഞാല് ക്വാർട്ടേഴ്സിലേക്ക് മാറും. രവിയേട്ടൻ ഓഫീസിൽ പോയ? ഇല്ല, ഉള്ളിലുണ്ട്, റെഡിയാവുക. എന്റെ എഴുത്ത് കിട്ടിയില്ലേ? എഴുത്തൊക്കെ കിട്ടി. മൂപ്പർക്ക് അനക്കൊന്നുമില്ല. ഇനി ബാക്കി ഞാൻ പറയാം.
നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന അതേ തീവണ്ടി 2:30 നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോ. പെട്ടെന്ന് ചെന്നാൽ ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ വലിയ തിരക്കുണ്ടാവില്ല കുഞ്ഞളിയാ. ഇത്രയും ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു വന്നിട്ട് അപ്പോട്ടിനൊന്ന് ക്ഷീണം മാറ്റി നാളെ പൊയ്ക്കോട്ടെ രവേട്ടാ. ആണോ? എന്നാ നീ ചെന്ന് കുറച്ച് എണ്ണയും കുഴമ്പും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കൊടുക്ക് പൊന്നാങ്ങളേക്ക്. മൂപ്പര് ഉണ്ട് കുളിച്ച് സുഖമായിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ താമസിക്കട്ടെ. എണ്ണയും കുഴമ്പൊക്കെ തേച്ച് അളിയാൻ കുളിച്ചാൽ മതി. നീ ഇതൊന്ന് ഒപ്പിട്ട് തന്നാ മതി, ഞാൻ പൊക്കളാം. കൊട്, എന്നെ നോക്കണ്ട, നന്നായിട്ട് ഒപ്പിട്ട് കൊടു. അളിയൻ കൊണ്ടുപോയി വിക്കട്ടെ സുഖമായിട്ട് തറവാട്. രവേട്ടാ, ഞാൻ വിശദമായിട്ട് രവിയേട്ടൻ എല്ലാം എഴുതിയിരുന്നു. അങ്ങേരോട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് 4 ലക്ഷം മോഷ്ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല. രവേട്ടാ, ദൈവദോഷം പറയരുത്. ബാങ്കിൽ അച്ഛന്റെ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് ആരോ കണക്ക് തെറ്റിച്ച് 4 ലക്ഷം കാണാതാക്കി. അച്ഛൻ മോഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ ആ പണം എവിടെ? ആ പണം ഉണ്ടായിരുന്ന അച്ഛൻ സ്വന്തം വീട് വിൽക്കാൻ തയ്യാറാവോ? അതൊക്കെ തന്നെ അച്ഛന്റെ അടവാ. പണം മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള അടവ്. രവിയേട്ട ഇത്ര ദുഷ്ടനാണോ? അതുകൊണ്ടാ നിന്റെ പെങ്ങളെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പോറ്റുന്നത്. പാടം തരാം, പറമ്പ് തരാം, പൊന്ന് തരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മോഹിപ്പിച്ചിട്ട്. അതൊന്നും ചുമ്മാ പറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇടുത്തി പോലെ തലേ വന്ന് വീഴുന്ന ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചോ? നീ കൂടുതൽ സംസാരിക്കണ്ട. പണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അച്ഛന് ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും. കിടക്കട്ടെ, ജയിലിൽ ഇപ്പൊ നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. ഫാൻ, TV, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. രവേട്ടാ, പിന്നെ അല്ലാതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഇത് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങിക്കാതെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന് തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന എത്രയോ പേര് ഈ സിറ്റിയിലുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് തണ്ടാൻ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഒരു ചട്ടിയോ ചിരട്ടയോ ഞാൻ എടുത്തു തരാം. അങ്ങനെയാണ് വിധിയെങ്കിൽ ചട്ടി ചട്ടൊക്കെ എനിക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും. എന്നാ ചെല്ല്, നേരം കളയാതെ ചെന്ന് തെണ്ട്. രവേട്ടാ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട. ആജ്ഞയാണോ? രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീയും കൂടി ഇറങ്ങി ചെല്ലടി. വേണ്ട ബിനി, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ വഴക്കിടണ്ട. തെണ്ടിയിട്ടായാലും മോഷ്ടിച്ചിട്ടായാലും അച്ഛനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വഴി കാണാതെ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങി പോവില്ല. പക്ഷെ ഒന്ന് ഞാൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം, ഇനി തന്റെ അവതാരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ പടി ചവിട്ടില്ല. നീ പോയി കാപ്പി എടുക്കടി. யாரு இவரு? தங்கச்சி ஹஸ்பண்ட் அவங்க அப்பாவோட சொந்த ப்ராப்பர்ட்டி விற்கிறதுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனை பண்றாருப்பா. നൂറ് എന്ന് ചെറുതാക്കി വിളിക്കും. എന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത്. இங்கல ഇവിടെ മാമ ബീരാനിക്കയുടെ കൂടെയാണ് നൂറിന്റെ താമസം. മാമയുടെ കച്ചവടത്തിന് സഹായിക്കലാണ് പണി. ஓ சீனிவாசன். എന്താ മാമ? 78 43 കൂട്ടിയാൽ എത്ര? 8ഉം 3ഉം 11, പിന്നെ ഈ 7ഉം 4ഉം 11, 121 അല്ലേ? ഇതെത്ര? അത് 111. ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ക് ചെയ്താൽ 10 രൂപയ്ക്ക് എന്റെ ബാപ്പ ഉണ്ടായി തരുമോ? ഇയാളെ മുടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കുടിക്കാനല്ലേ? ഈ എന്താണ്ട് കുന്തം മുണിക്കാമായിരിക്കണേ? അന്റെ മൂന്ന കാണാനല്ലേ എരപ്പ ആൾക്കാർ വന്നിക്കണേ? പോയി പണി രസനം കേട്ടോ. എടാ നൂറേ, എടാ നൂറിനെ, എനിക്കറിയാം നീ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന കാണും. ഞാനും നിന്റെ പരിധി എവിടെ കാണാൻ? നിന്റെ ഈ മുടിഞ്ഞ കട കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച്. നീ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ എന്ത് ജ്യൂസാ വേണ്ടിയത്? ഗ്രേപ്പ്, പൈനാപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, മാംഗോ, സാത്തുകുടി? ഇനി എനിക്ക് എന്തിനാടാ ജ്യൂസ്? നിന്നെ കണ്ടപ്പോ തന്നെ എല്ലാ ജ്യൂസും ഒരുമിച്ച് കുടിച്ച പോലെ ആയില്ലേ? എവിടെ നിന്റെ അർത്ഥ കൈക്ക് ഉപ്പ് തേക്കാത്ത മാമ? നിന്റെ കട കൊള്ളാമല്ലോ. നിന്റെ മാമ തട്ടിപ്പോയാല് പിന്നെ ഈ കട നിനക്കായിരിക്കും അല്ലേ? ഞമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. ഒരു ബെഞ്ചിലിരുന്ന് പഠിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ട്. നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ലടാ. കാള് തെറ്റി. പഠിച്ചോനാണ് മാമ, ഞമ്മക്ക് ഈ ചെയ്താൻ അറിഞ്ഞൂടാ. അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അർത്ഥമാക്കി ഇപ്പൊ കേട്ടാളെ എന്റെ മാമ? അതെ, ഒന്ന് വന്നാട്ടെ വരും. അതെ, ഈ ചെക്കന്റെ പേര് 100 എണ്ണക്കാരെ പറഞ്ഞത്. അതാരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം. അമ്മാരി മുമ്പിലായക്കാരെ ഞാൻ ദിവസേന കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ആളൊന്നുമല്ല. ഇതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളാരാ? നിന്റെ പേര് എനിക്ക് ആരും പറഞ്ഞു നീ. നിങ്ങളുടെ പേര് വന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് കാര്യം? കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയുമ്പോ കേൾക്കാം. നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല അർത്ഥമാക്കി ഇപ്പൊ കേൾക്കാത്തൊരു മാമനെ പറ്റി. അയ്യോ മാമ, സോറി മാമ, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞല്ല. ഞാൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ. നമുക്ക് എന്റെ നമ്മളെ മാമാന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്റെ അമ്മ എന്റെ നമ്മളെ പെങ്ങളച്ചാ ഇല്ലാത്ത പരിചയം കാട്ടി ഓരോരോ ഹമാറുകൾ വലിഞ്ഞു കയറും കേരളക്കാരെ പറയിപ്പിക്കാൻ. മേലാൽ എന്റെ പൂടിയന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തിൽ എങ്ങാനും കണ്ടാൽ എന്റെ കാൽ അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൽസേപ്പ് ആക്കും. പോ ഇങ്ങോട്ട് പോകണത്. 100 கை விட்டாரா? அப்போ பாம்பே கிட்ட. பாம்பேவா? அது எங்க இருக்கு இது? அப்படித்தான் நினைக்கிறேன். கடல்ல இருக்குது பார்த்தா. ഈ കടപ്പുറം നിന്റെ തറവാട്ട് വകയൊന്നുമല്ല. നിനക്ക് എന്നെ അറിയില്ലല്ലേടാ പൊന്നി. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്ക് എത്ര ഐസിക്ക് വാങ്ങിച്ചു. എടാ, എല്ലാ കണക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് നീ എന്റെ പേപ്പർ കോപ്പി അടിച്ചല്ലേടാ ജയിച്ചത്. എടാ, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹൈമാവതിയുടെ ചോറ് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നിന്നെ സ്കൂളിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തപ്പോ ഞാനല്ലേടാ കുറ്റം ഏറ്റെടുത്ത് നിന്നെ രക്ഷിച്ചത്. പറയടാ, കഴിഞ്ഞ എന്ത് കഴിഞ്ഞാന്ന്? പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞോന്ന്. കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഞമ്മക്കും ചിലത് പറയാനുണ്ട്. എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട. എന്നാ ചെവി പൊത്തിക്കള. പലിശക്ക് പണം കൊടുക്കുന്ന മാമാന്റെ ആട്ടും തുപ്പ് സഹിച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ കയ്യ. എന്തിന്? മൈമുനേനെ മറ്റാരും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ശമ്പളമില്ല, നല്ലൊരു ഷഡ്ഡി വാങ്ങാനുള്ള പൈസ പോലും അയാൾ തരില്ല. സഹിക്കുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പഹയം വന്ന് ചാടി. നമ്മളെ കോയിക്കലെ മൊയ്തൂക്കാന്റെ മോൻ ഖാലിദ്. നമ്മളെ കൊണ്ടാവും പോലെ അവനെ നമ്മൾ സൽക്കരിക്കും. ഒടുക്കം മാമാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 500 റുപ്യ വാങ്ങിയിട്ട് മുങ്ങിക്കളഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മളെ കൂട്ടുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആര് വന്നാലും മാമാന്റെ അടി ഞമ്മക്ക. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കൂട്ട അറിയാത്ത പോലെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്തത്. என்ன இவங்க பேசுறதெல்லாம் நம்ம நார்மலாவே புரியுது. இனிமே அப்படித்தான். அப்போ உனக்கு நல்லாவே புரியுதோ? ഒരെന്നാലും ഇല്ല. എന്റെ ഈ വിഷമം മാറണമെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് ചില സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരണം. എന്ത് സഹായം? അച്ഛന്റെ കേസിന്റെ കാര്യം ഞാൻ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ.
പെൻഷൻ വരെ അവർ പിടിച്ചു വെച്ചു. ഇളയ പെങ്ങളാണെങ്കിൽ മെഡിസിന് 3-ാം വർഷമാണ്. കേസും ഫീസും ചെലവും നടത്തി ഒരു വഴിയാധാരത്തിന്റെ വക്കിലാണ് ഞാൻ. വീട് വിൽക്കാൻ നോക്കിയപ്പോ ഇവിടുത്തെ അളിയെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. നാട്ടിൽ ചെന്ന കടക്കാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്ത് സഹായമാണ് വേണ്ടതെന്ന് നിനക്ക് ഊഹിച്ചൂടെ? ഊഹിക്ക. ആദ്യം കിടക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം, അതെ, പിന്നെ ഒരു പണി. അതെ, രണ്ടും നടക്കൂല. നൂറേ, മോനെ അപ്പക്കുട്ട, നമ്മള് തലയായിക്കുന്ന എവിടെയാന്ന് അറിയാം നിനക്ക്? ഇത് അങ്ങോട്ട് നോക്ക്. ആ ജ്യൂസ് കടയുടെ പിന്നിലൊരു മറയുണ്ട്, അവിടെയുള്ള ഒരു ബെഞ്ചിലാണ്. നല്ല വീതിയുള്ള ബെഞ്ചാണോ? ബെഞ്ചിന് വീതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം. പകൽ നേരത്ത് മാമ വരുമ്പോ എന്നെ അവിടെ കാണില്ല. അങ്ങനെ കിടക്കാനൊരിടം കിട്ടി. എവിടെ പോയി എന്ത് ജോലി തരണം എന്നറിയാതെ നടന്നപ്പോഴാണ് കയ്യിൽ വന്ന് വീണ ഒരു പത്രത്തുണ്ടിൽ ഒരു പുതിയ പെയിന്റ് കമ്പനിയിൽ സെയിൽസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവിനെ വേണമെന്ന് അറിഞ്ഞത്. 3000 രൂപ ശമ്പളം, ടൈ കെട്ടണം, ബെൽറ്റും ഷൂവും വേണം, എല്ലാം ഓക്കെ. പക്ഷെ ജോലി വേണമെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഉണ്ടാവണം. ഒന്ന് തൽക്കാലം വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ജോലി സംഘടിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ടായില്ല. നൂറിനോട് കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്. ബാപ്പ എങ്ങാനും അറിയാലോ? അറിയാ എന്റെ കരളെ. പറയാ ചതിക്കല്ലേ, സ്നേഹമുള്ളവളാ മൈമുന. എടാ നൂറെ, 5000 രൂപ കൊടുത്താൽ മാർവാടി ബൈക്ക് വരും. 2000 എന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇത് വെച്ച് 3000. ബൈക്കും ജോലിയും കയ്യിൽ. 600 രൂപ അടവുള്ളൂ. എല്ലാം ശരിയാവും. നീ വാ. ഇടക്കാല ആശ്വാസം പോലെ ഒരു മുറിയും പണിയുമായി. ജീവിതം കൂടുതൽ വഷളാവുകയാണ്. വാടകയും പെട്രോളും കഴിയുമ്പോ ശമ്പളം തീരുന്നു. 3 മാസമായി ബൈക്കിന്റെ കുടിശ്ശിക അടച്ചിട്ടില്ല. ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ കാശ് എന്ന മാർവാടിയുടെ ഗുണ്ടകൾ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ തപ്പി നടക്കു തുടങ്ങി. അതിലും കഷ്ടമാണ് നൂറിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ. മൈമുനയുടെ 3000ന്റെ പലിശ കയറി വരുന്നു. പെയിന്റ് വിറ്റ് കിട്ടുന്ന കമ്മീഷൻ കൊണ്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ലക്ഷണമില്ല. നാട്ടിലെ കാര്യം അതിലും കഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കെയാണ് കമ്പനിയുടെ സൂപ്പർവൈസർ ബാലൻ ഒരു പെയിന്റ് കട തുടങ്ങുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. എംപ്ലോയീസിന് കമ്പനി 90 ദിവസത്തെ സ്റ്റോക്ക് കടം തരും. കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി. കട തുടങ്ങാനുള്ള കാശ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ തരും. ചെറിയ തോതിൽ തുടങ്ങിയാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാ ചെലവും പോയിട്ട് മാസം 20,000 രൂപ എന്റെ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കും. ഞാൻ ബാങ്കിൽ പോയി അപേക്ഷിച്ചു. 2 വർഷത്തേക്കെങ്കിലും സ്വന്തമായോ വാടകയ്ക്കോ ഒരു കട കയ്യിലുള്ളതായി കാണിച്ചാൽ ലോൺ തരാം എന്ന് സർദാർജി മാനേജർ പറഞ്ഞു. കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസം 2ആയി. മാമ അറിഞ്ഞാൽ എന്റെ മയ്യത്തോളം നിക്കാതെ ഒരുമിച്ച് നടക്കും. നീ അയാളെ താങ്ങി നടക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഈ നിക്കാഹ് നടക്കില്ല. ഓളെ വേറെ ആരെങ്കിലും കെട്ടിക്കൊണ്ടു. ബേജാറാക്കുന്ന വർത്താനം പറയല്ലേ അപ്പക്കുട്ട. നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. നീ ആ കട തൂത്തുവാരുന്ന പണി നിർത്തിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു കച്ചവടം തുടങ്ങാൻ നോക്ക്. അതിന് പണം വേണ്ടേ? ഉണ്ടാക്കണം. അതെങ്ങനെ? നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കേ. ഞാനൊരു പെയിന്റ് കട തുടങ്ങാൻ പോവാണ്. ഒരു 4 ലക്ഷം രൂപയാവും. എടാ ബാങ്ക് തരും. മാനേജറെ പോയി കണ്ടു. നല്ല അമ്പോറ്റി ഒടിസിങ്. അപ്പക്കുട്ട, ഞമ്മളെ അങ്ങനെ മണ്ടനാക്കല്ലേ. നിനക്ക് എന്നെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്റെ കൂടെ വാ. ബാങ്ക് മാനേജറുടെ വായിന്ന് തന്നെയൊക്കെ 2 ലക്ഷം രൂപ ഡിപ്പോസിറ്റ് കൊടുത്താൽ 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്റ്റോക്ക് വരും. വിറ്റിട്ട് 3 മാസം കൊണ്ട് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. കുറെ നാളത്തേക്കുള്ള കേസും ഫീസ് നടക്കും. ബാക്കി 50,000 15,000 കൊണ്ട് അന്തസ്സുള്ള വൃത്തിയായിട്ടൊരു സ്ഥലം താമസിക്കാൻ. അത് കൊഞ്ചം കഷ്ടം. അപ്പൊ മൈമുനയുടെ 3000 അത് കൊടുക്കും. പോയിട്ട് 22,000. അത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ? കൊറേ കുപ്പായം വാങ്ങും, കൊറേ സിനിമകൾ. എടാ മണ്ട മുത്തപ്പ, അത് ഞാൻ നിനക്ക് തരും. ഒരു ജ്യൂസ് കട തുടങ്ങാൻ. பயங்கரமான கால்குலேஷன் பிளானிங்கா இருக்கே. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്ത്? 2 വർഷത്തെ കടവാടക മുൻകൂർ കൊടുത്താലേ ഈ ഓണർ വാടക ചീട്ട് എഴുതി തരൂ. അത് കാണിച്ചാലേ ലോൺ കിട്ടൂ. തിങ്കളാഴ്ച ലോൺ കിട്ടും. 5 ദിവസത്തേക്ക് ഒരു 1.25 ലക്ഷം രൂപ ലോൺ കിട്ടിയ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുത്തേക്കാം. നിനക്കാരാ എത്ര ഉറുപ്പ്യ കടം തരിക? നീ വിചാരിച്ചാലേ നടക്കും. നീ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കും. അതെങ്ങനെ? നിന്റെ മാമ എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ. നടന്നു തന്നെ. ആളും തരവ് മുതൽ നോക്കിയിട്ടാ മാമ കാശ് കൊടുക്കുക. നിനക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ന്യായ പൈസ ഇല്ല. എന്ത് ஒரு 10 ரூபாய்க்கு 6000 விட்டாரு எனக்கு. എന്റെ അളിയൻ രവീന്ദ്രൻ നായരല്ലേ, അയാൾക്ക് കൊടുത്താ മതി. അതെങ്ങനെ? ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം. നീ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി. ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടിട്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ. മൈമുനയുടെ നിക്കാതെ നിന്റെ മയ്യത്ത് ഒരുമിച്ച് അടക്കാതിരിക്കാൻ കൂടി വേണ്ടിട്ടോ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കും ആദ്യം പറ. ഞമ്മളിപ്പോ വന്നത് മാമാന്റെ അടുത്ത് ഒരു രഹസ്യം പറയാനാണ്. ഏത് ലക്ഷാധിപതികൾക്കുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് പണത്തിനൊരു വലിച്ചല്. മൂപ്പരുടെ അളിയന് പുറം രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഒരു ബെൻസ് കാർ വന്നു. 50 ലക്ഷത്തിന്റെ. നാളെ കാർ എടുക്കണം. നോക്കുമ്പോ 1.25 ലക്ഷത്തിന്റെ കുറവ്. കുടുങ്ങിയ മാർവാടികൾ എത്ര ലക്ഷം വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ പലിശയെ അവര് വാങ്ങും. ഈ പലിശ മാമാക്ക് കിട്ടിയ ചില്ലറ കാര്യമാണോ? 10 ദിവസത്തേക്ക് ചോദിക്കുന്ന പലിശ തരും. என்னவோ போய் மாட்ட போறாங்க நினைக்கிறேன். കേറിയിട്ട് പോയിക്കൂടെ? സമയമില്ല നൂറെ, മാർവാടികൾ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. മാമ വിടല്ലേ മാമ, മുറുക്കി പിടിച്ചോ, കേറി വരാൻ പറ. വരി ഒന്നുമില്ലേ, നമ്മൾ നാട്ടുകാരല്ലേ. ഇല്ല സമയമില്ല, അതുകൊണ്ടാ. കണ്ട ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുത്ത്. കൊടു 1.25 ലക്ഷം. അല്ല, നിങ്ങൾ അളിയൻ എവിടാ പണി? ശരി, ഇന്ന്
എവിടെയാ താമസം? എല്ലാം ആ കാർഡിലുണ്ട്. എന്താ ചോദിക്കാൻ? അല്ല ഒന്നുമില്ല, അതിപ്പം എല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞോ മാമ. അത് അപ്പുക്കുട്ട സാറേ, മാർവാടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പലിശ. എന്നോട് പോകാൻ ചാവണ്ടാ പറഞ്ഞു കടന്നു പോയാ നിങ്ങൾ ചാവിടിക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ 1.25 ലക്ഷത്തിന് മാർവാടിക്ക് എന്ത് പലിശ കൊടുക്കും? അളിയന് പലിശ അല്ല പ്രശ്നം, കാര്യങ്ങൾ നല്ല വെട്ടിയും തീയും പോലെ നടക്കണം. പലിശ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കും. 1.25 ലക്ഷം എടുത്ത് കൊടുക്കും മാമ. ഇവിടെ ഉദ്യോഗമോ ബിസിനസ്സോ ഇല്ലാത്ത ആൾക്കൊന്നും പണം കൊടുക്കൂല. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഞാൻ നാളെ നിങ്ങൾ അളിയന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാം. നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ? നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ ഡൽഹി വരെ ഒന്ന് പോകും. അതെന്തിന്? ഒരാളെ കാണാൻ 3-4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരും. എന്റെ കല്യേ പഠിച്ചോനെ ബാപ്പ. നൂറേ, എടാ നൂറേ, എന്താ മാമ? അത് കൂട്ടുകാരൻ പോവാണ്. നൂറോടെ വാ. ഇല്ല, ഓൻ വരുന്നില്ല, ഓൻ ഇവിടെ പണിയുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയിക്കോളി. അപ്പൊ ശരി. ലേശം കാര്യം. എന്ത് കാര്യ മാമ? ഈ എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ അർജന്റ് ആയിട്ട് അടുക്കളയിൽ പോയത്? കപ്പ ഉണ്ടൊക്കെ? എടാ പ്രായം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇല്ലാത്ത എത്ര കിട്ടിയാലും പഠിക്കൂലെന്ന് വെച്ചാല്. കേസ് ജയിച്ചാൽ അച്ഛന്റെ പെൻഷനും പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടും ഒക്കെ കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം. അതാ തൽക്കാലം കടം വാങ്ങാന്ന് വിചാരിച്ചത്. അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. വീട് വിൽക്കാൻ രവിയേട്ടന് എതിരെ നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെ വല്ലതും നോക്കുന്ന നല്ലത്. എന്നിട്ടാങ്ങ അവരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. 10:30 മണിക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞ 2 ദിവസം ഞാൻ കുളിക്കുകയോ ഷേവ് ചെയ്യുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു. അതിനെന്താ, ചേട്ടൻ ഇവിടെ കുളിക്കാലോ. ആ വരൂന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വരൂ. ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കുളിക്കാൻ കയറിയതേ ഉള്ളൂ. ഇത്ര നേരം കാത്തിരുന്നു. ഇരിക്കൂ. രവീന്ദ്രനാഥ് മിസ്സിസ് ആണല്ലേ? അതെ ചേട്ടാ, ദേ കാശിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നു. ആ ഓഹോ ബീരാനിക്കല്ലേ? ഇതാണ് ആള്. ഞാന് ഷേവ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ല, നിങ്ങൾ പുരികം പൊരിക്കല്ലോ. അത് തലേ കൂടെ തൈര് കൂടെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോകാൻ ലേറ്റ് ആയി. ആണോ വായിസ് കുടുംബം തിരിയത്? ഇല്ല, നമ്മളെത്ര വേണമെങ്കിലും. ഞാൻ ബീരാനിക്കെ പോലെ ഒരു വലിയ മനുഷ്യന്റെ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കാമല്ലോ. അപ്പം നമുക്ക് ലേറ്റ് ആക്കണ്ട. രാഘകാലം തെറ്റിക്കാതെ ഇപ്പത്തിന് ഒപ്പിട്ടേക്ക്. സത്യമുള്ള പൈസ ആയതുകൊണ്ട് പലിശ കുറച്ച് കൂടുന്നേ ഉള്ളൂ. സാരമില്ല, ആവശ്യക്കാരന് ഇവർ പേരെ പോടെ പോയത് ഇവിടെ ഇതിലൊരു 40 ഉറുപ്പ്യ കുറവുണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ ഓട്ടോറിക്ഷ എടുത്ത് വന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട്. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് അന്യനായ പട്ടിക്ക് കൊടുത്താ പൈസ കടം വാങ്ങിക്കുന്നല്ലേ. ഞാനും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയൊരു എമൗണ്ട് കടം കൊടുക്കണേ. ഇങ്ങനൊരു നിവർത്തിയോട് വന്നതുകൊണ്ടാ. പിന്നെ ഞാനൊന്ന് പോയി കുളിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ 11 അടുത്ത 21 അതല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി 100 പറഞ്ഞില്ലേ? 100 പറഞ്ഞു. എന്നാലും പോരല്ലോ, നമ്മൾ തമ്മിലൊന്നും ഉറപ്പിക്കണ്ടേ? ഞാൻ വാക്ക് മാറില്ല ബീരാനിക്ക. നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വെക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ പറഞ്ഞ പോലെ. മാനേജർ സർദാർജി തിങ്കളാഴ്ച ലോൺ ശരിയാക്കാം എന്ന് വാക്ക് തന്നു. 100 സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി. എടാ 100, എവരി ഡോഗ് ഹാസ് എ ഡേ എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാ നായിന്റെ മക്കൾക്കും ഒരു ദിവസം ഉണ്ടെന്ന്. അത് ശരി. 100 ഉപദ്രവിക്കല്ലേ. നമ്മളൊരു കിനാവ് കാണാണ്. പണമില്ലാത്ത ഒരു കിനാവ് കാണാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയാ. നമ്മളിൽ ഇപ്പൊ പണം ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളും കാണത്ത ഒരു കിനാവ്. വലിയ നിധി കിട്ടിയവൻ കാണുന്ന ഒരു കിനാവ്. വലിയ പാദുഷമാര് കാണുന്ന ഒരു കിനാവ്. സമയമായിരിക്കില്ല ലൊക്കേഷൻ. മാനേജർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇനി പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നല്ല, ആള് ഭയങ്കര ചൂടന. എല്ലാരും ഇട്ട് ചാടിക്കുന്ന കണ്ടു. എടാ അതൊക്കെ ബാങ്കിലെ എന്നോട് വലിയ കാര്യമാണ്. നീ വാ, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഉച്ചക്ക് ഞാൻ വരില്ല. ഇവിടെ കഴിച്ചോളാന്ന്. ഇവിടെ നേരത്തെ ഇരുന്ന മാനേജർ ഒരു സർദാർജി മൊത്തം കുളമാക്കിട്ട് പോയിരിക്കാണ്. വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? മാനേജർമാരിട്ടാങ്ങളാ സാറ് പുതുതായിട്ട് വന്നാണല്ലേ? നേരത്തെ ഇരുന്ന സിംഗ് സാറിനെ എനിക്കറിയാം. റൈറ്റ്. എന്താ പറയുന്നത്? പൂ എടുത്തോണ്ട് പോണോ? പൂ എനിക്ക് അലർജിയാ. സർ, ഞാനൊരു ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നു 2 വർഷത്തേക്ക്. ഒരു കട എടുത്തിട്ട് വരാമെങ്കിൽ ഉടനെ ലോൺ തരാന്ന് പറഞ്ഞു. സിംഗ് മാനേജർ. അയാളല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ. അയാൾ പോയി. ഞാൻ ആർക്കും ലോൺ കൊടുക്കാറില്ല. സാർ അങ്ങനെ പറയരുത്. 1.25 ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഇരട്ടി പലിശക്ക വാങ്ങിയത് ഇവനേതാ? എന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഇവനെ ആദ്യം പിടിച്ച് പുറത്താക്കെ. ഇവനെ കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് അലർജി. പിടിച്ച് പുറത്താക്കെ. ഒന്ന് സോപ്പിട്ടിട്ട് വരാം. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ. സർ, എന്താ തന്റെ പേര്? അപ്പുക്കുട്ടൻ. ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ജി അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ ചേരയിലെന്നാണ്. സാറിന്റെ പേരെന്താണ്? ഇയാളുടെ കൂടെ പോയി തന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തിരിച്ചു മേടിച്ചോണ്ട് പോയിക്കോളൂ. സാർ, ഞാനൊരു മലയാളിയാണ് സാർ. അതുകൊണ്ട് എന്നെ തരില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചത്. മലയാളി കേട്ടാ എനിക്ക് അലർജിയാ. സാർ, ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും സാർ. സാർ പ്ലീസ് സാർ. പുറത്താക്കണോ? സാർ പ്ലീസ് സാർ. പറയുന്നു. കെട്ടിയെടുത്തോളൂ. പൂവും കായും അവന്റെ. ஆனா வெளியில போயிட்டு நம்ம ஊருக்காரங்க நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க நினைப்போம். ஆனா நம்ம ஊருக்காரங்க தான் ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க. അത് കറക്റ്റ് தான். 2000 ഉറുപ്പ്യന്റെ പണി, മോട്ടോർ സൈക്കിള്, താമസിക്കാൻ സ്ഥലം എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. இவரு கனவு காணும்போதே எனக்கு கொஞ்சம் டவுட் தான். മൈമുനയും പോയി,
കയ്യിലാണെങ്കിൽ ആ കാശില്ല. പടച്ചോനെ കണ്ണിലിരുട്ട് കയറുന്നത് പോലെ തോന്നുന്നു. അത് സന്ധ്യയാവാൻ പോകുന്നോണ്ട് തോന്നുന്നായിരിക്കും. എന്ത് ഇരുട്ട്. അപ്പൊ നെഞ്ചിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയ. എടാ എന്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ചോ. ഒരു പൂവെടുത്ത് ചെവിയിൽ വെച്ചിട്ട് റോഡിൽ കൂടി ഒന്ന് ഓടിയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. എന്തൊക്കെ ബഹളങ്ങളായിരുന്നു. 3000 ഇവിടെ, 5000 അവിടെ, 25,000 ഉമ്മാന്റെ പാപ്പനും. ഞങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല. നീ കൂടുതൽ വർത്താനൊന്നും പറയണ്ട. നിന്റെ അത്യാഗ്രഹം കണ്ടാ കിട്ടാനുള്ളതും കൂടെ കിട്ടാതെ പോയത്. ആ. ബാദുഷയുടെ സ്വപ്നം. എടാ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് ചില അതിരൊക്കെ ഉണ്ട്. ദൈവത്തിന് ആർക്കാത്തൊന്നും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ല. പട്ടിണി പണ്ടാരം ബാദുഷയുടെ സ്വപ്നം കാണുന്നു. അതെന്നാ കിട്ടാനുള്ളതും കൂടെ ഇല്ലാതായി പോയത്. ബൈക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ട്രാഫിക്കാരൻ കുറച്ചെടുത്തോണ്ട് പോകുന്നു. ஆமா ബൈക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ വണ്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ട്രെയിന് വന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോകും. ബാങ്ക് മാനേജർ മാറിയത് എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണോടാ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ. പിന്നെ നീ എന്റെ ഉമ്മയ്ക്കും പാപ്പയ്ക്കൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഏത് കെയറോഫില്? ഇന്ന് സഹായിക്കാൻ വന്നിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഈ ഗതിയിലായത്? നിനക്ക് ജ്യൂസ് കട തുടങ്ങാനുള്ള അതിമോഹം കൊണ്ടല്ലടാ നീ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നത്. നേരപ്പേ ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി. அதனால തിരിച്ചു ഓടിയിരിക്കാரு. ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചിലതൊക്കെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്ത്? വേറെ വഴിയൊന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മോഷണം തുടങ്ങും. മോഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ നീ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഹൈമവതിയുടെ ചോറ് കട്ട് തിന്ന ആ പ്രവർത്തിക്ക് ഇപ്പോഴും മോഷണം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? നീ പാര ചോറ കട്ടുന്ന ഞാൻ ചോറല്ല, കാശുള്ളവന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഞാൻ മോട്ടിക്കും. പിടിച്ചാൽ പിടിക്കുന്നവനെ കൊല്ലും. അപ്പം ജയിലിൽ പിടിച്ചിടും, എന്നിട്ട് തൂക്കിക്കൊല്ലും. അപ്പൊ പിന്നെ ഒന്നും അറിയട്ടല്ലോ. അപ്പൊ കൂട്ടാ നിനക്ക് ചെവിയിൽ പൂവും വെച്ച് റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടാൻ നേരമായി. ബൈക്ക് കാണാൻ അതെടുത്ത് അപ്പുറത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉണ്ടുണ്ട്. മാസം അടയ്ക്കാനുള്ള കാശ് അടയ്ക്കാത്തോണ്ട് മാർവാടി ബൈക്ക് എടുക്കാൻ ചട്ടമ്പികളെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഓ ഗാഡിയിലേക്ക് അവന്മാർക്ക് നിന്നെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായില്ല. മാർവാടിയല്ലേ എന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ചട്ടമ്പികൾ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. തൽക്കാലം ബൈക്ക് വിട്ടിരിക്കട്ടെ. നോക്ക് പിന്നെ എടുക്കാമോ? ஆ இது என்ன ஆட்டோ தானே? இவங்களே ஆந்திகளை ஏற்றி அமுச்சு விட்டாங்களோ? அதெல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்க. பிஸி ஏரியாஸ்பா. ഹലോ ഓട്ടോറിക്ഷ എനിക്കൊന്ന് எங்க இருக்காங்க அவங்க? ப்ரெஷர் பண்ணி போட வைக்கிறாங்க பவரை. இவர் வந்துட்டீங்க. अरे अरे आप अंदर नहीं जा सकते भाई, ये ऑपरेशन है। मैं आपकी तकलीफ अच्छी तरह समझता हूँ। सर्जन अभी आते ही होंगे, 2-3 घंटे लगेंगे। आप बैठिए. Don't allow him to go out, okay? Yes, sir. அவங்க வந்து இவர் பதட்டமா இருக்காங்க நினைச்சிட்டு இருக்காரு. my friend coming no इसे अपने पास ही रखिए. എമർജൻസി സർജറി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായത്. ആ അല്പം സീരിയസാ. വേണ്ട വർമ്മ സാറിനോട് ഇപ്പൊ പറയണ്ട, ഇവിടെ വരട്ടെ എന്നിട്ടാവാ. ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടില്ല. ആ വെളുപ്പിനുള്ള ഫ്ലൈറ്റിനല്ലേ എല്ലാരും വരില്ലേ, അതാ നല്ലത്. ആ ഓക്കെ. யார் மோகன்லால தான் ஹஸ்பண்ட் சொல்றாங்களா என்ன? அப்போ அவங்க மட்டும்தான் தனியா வண்டியில வந்துட்டு இருந்தாங்களா? ஆமா, அவங்க மட்டும் தனியா வந்தாங்க. கார்ல அவங்க மட்டும் தான் வந்தாங்க. இவங்க ஆட்டோல வரப்ப ஏத்தி விட்டு அமுச்சு விட்டாங்க. சவுண்ட் வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாமோ? அதை கிளிக் சவுண்ட் வச்சு ரேண்டமா ஏதாச்சும் பண்ணி லாக் பண்ணி எடுத்துடலாம். 3 நம்பர் தானே ஓப்பன் பண்ணும்போது வர പോறாங்க. ஒரு കറക്റ്റാ മാട്ട പോறாரு. ചന്ദ്രികയുടെ അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ, ബോധം തെളിയുന്നവരെ. ആ സാർ ഞാൻ ആക്ച്വലി സാർ ഞാൻ ചന്ദ്രികയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാം തുറന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും പറയണ്ട, കഴിഞ്ഞു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. വർമ്മ സാർ இவருக்கு வந்துட்டு அந்த அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு, சுகன்யா தெரிஞ்சிருக்கு. എല്ലാം ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ஏய் பேர் என்னது? பேர் மறந்துட்டேன் நான். வேணு. வேணு. நெடுமுலி வேணு. ஐயோ என்ன நடக்குதுங்க? தான வர்றவங்க எல்லாம் மயக்கம் போட்டுட்டு இருக்காங்க. டிராமா செட்டப் மாதிரி இருக்கேப்பா. இவரும் மலையாளி இல்ல? சுகன்யா ரொம்ப நாளா தேடிட்டு இருக்காங்க போல. அப்படின்னா ஏய் இன்னசென்ட் வாரியர் കുട്ടിപ്പിള്ള ഡ്രൈവറാ? ഞാൻ അവരുടെ ഡ്രൈവറാ.
ഞാൻ അക്കൗണ്ടന്റാ ശങ്കരക്കുറുപ്പ്. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഹെൽമെറ്റ് താങ്ക് യു. ആൽഫി ദേ വിളിക്കണു. ആൽഫിക്ക് ചന്ദ്രയെ കാണാം, ഇപ്പൊ കാണാം. Wait a minute. அவங்க கன்வாய மாட்டாங்க அவர் தான் ஹஸ்பண்ட். കല്യാണം 14-ാം തീയതി പറഞ്ഞേ. ഇന്ന് തീയതി 18 ആയില്ലേ? അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു കാണും. എന്നാ കഴിഞ്ഞു. ഹസ്ബൻഡ് എന്നുള്ള കോളത്തിൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. ചന്ദ്രക്കുഞ്ഞ് ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഇருக்கு. അല്ല ചേട്ടാ, ഒന്നും ചന്ദ്രക്കുഞ്ഞ് പറയാറായിട്ടില്ല. കൈയും കാലും ഒക്കെ തളർന്നിരിക്കുക. ഓ എന്റെ ഭഗവതി, കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്തിന്റെ ഒരേ ഒരു അവകാശിയാ. അതെ, നേരത്തെ ആലോചിക്കണമായിരുന്നു. കോട്ടപ്പുറത്ത് കോവിലകത്ത് സുഖമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരേ ഒരു അവകാശി. അതിനെ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേച്ചത്? സാറേ, വർമ്മ സാറിന്റെ ബിസിനസ് മുഴുവനും മോളെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്നായിരുന്നു. ഇവിടെയല്ലേ എന്റെ ഓഫീസ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു ഒഴിഞ്ഞെടുക്കാം. അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ബിസിനസ് പഠിക്കട്ടെ അവർ തീരുമാനിച്ചു. മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചു. ഇവിടെ വന്ന് ഈ നസ്രാണി ചെക്കനെ അങ്ങ് പ്രേമിച്ചു. കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചപ്പോ വർമ്മ സാറും കുടുംബവും നഗ്നശികാന്ത് എതിർത്തു. ചന്ദ്രക്കുഞ്ഞ് അവനെ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മോളില്ല എന്ന് വരെ മുതലാളി പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തിനാ എല്ലാരും കൂടി ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയായിരുന്നല്ലോ? തലയിൽ വെച്ചാൽ പേനരി, താഴത്ത് വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കും. അങ്ങനെയല്ലേ ഞങ്ങൾ ആ കുഞ്ഞിനെ വളർത്തിയത്. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു കേട്ടാൽ എങ്ങനെയാ ഉള്ളു പടക്കാണ്ടിരിക്കുക. വർമ്മ സാറിന്റെ കാര്യം പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ചോക്കും കുറ്റബോധം ഒക്കെ കൂടെ ആയപ്പോ വീണു പോയതാ. പ്രഷർ വളരെ കൂടുതലാ. 1-2 ദിവസം കൊണ്ട് നോർമലാകും. അതുവരെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ നിങ്ങൾ വേണം നോക്കാൻ. എവിടെയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി മുഴുവൻ? ഇന്നലെ രാത്രി പാതി ചത്തൊരു ശവത്തിനെ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ മടിയോട്ട് വെച്ചെന്നില്ലേ? അവളെ താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലോട്ട് ചെന്നു. അവിടെ കുറെ പണ്ടാരങ്ങൾ എന്നെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ആശുപത്രിയിലോട്ട് കയറ്റി. എന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് ചവറ് പേപ്പറിലൊക്കെ ഒപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു. ആ വെപ്രാളത്തിന് ഞാൻ അവർ പറയുന്നിടത്തൊക്കെ ഒപ്പിട്ടു. അതോടെ ഞാൻ അവളുടെ നായരുമായി. എന്നിട്ട് ഈ പെട്ടി എന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ച് എന്നിട്ട് അവിടെ കുത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതും കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോൾ നിന്റെ മുടിഞ്ഞ മാമ ഒലക്കയുടെ മൂടും അന്വേഷിച്ചിട്ട് കുറെ പോലീസുകാരായിട്ട് അവിടെ കളഞ്ഞു നടക്കുന്നു. ഇനി അയാളുടെ കണ്ണിൽ പെട്ടിട്ട് പുലിവാലാക്കണ്ടെന്ന് കരുതി നിധി കാക്കുന്ന ഭൂതത്തെ പോലെ ഈ പെട്ടിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുക. നേരം വെളുത്തപ്പോ അവളുടെ തന്തയും കുറെ ആൾക്കാർ ഒരു പട പോലെ അലറി വിളിച്ചോണ്ട് ആശുപത്രിയിലോട്ട് വന്നു. ആ തന്ത എന്നെ കണ്ടത് അലച്ചതല്ലേ എന്റെ കാലിലോട്ടും പിന്നെ അവിടുത്തെ തലയും കുത്തി താഴോട്ടും. വെട്ടിയിട്ടവൾ ഒരു സൈഡിലെ പെണ്ണും അവസാനത്തെ വലിയ വലിച്ചോണ്ട് തന്ത അപ്പുറത്തും. ആ തക്കത്ത് ഞാൻ പെട്ടി എടുത്തോണ്ടെങ്കിൽ ചാടി. അവൾ ഏതാണ്ട് കോടീശ്വരന്റെ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ നീ ആ പെട്ടി നോക്ക്. അതിനകത്ത് എത്ര രൂപ വേണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. என்னமோ இருக்கு அதுல. വിലയുള്ള പെട്ടിയാ. അകത്ത് കാര്യമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണാണ്ടിരിക്കില്ല. നിനക്ക് എന്റെ പേരറിയോ? അപ്പക്കുട്ടൻ നായര്. അത് പണ്ട്. ഇപ്പൊ ആൽഫി. ആൽഫി അതെന്തോ തിന്നുന്ന സാധനത്തിന്റെ പേരല്ലേ? கிறிஸ்டின் பேரை மாத்திக்கிட்டாரு. எனக்கு கிறிஸ்டின் தான் அவங்க லவ் பண்ண பையன். கரெக்டா? ஆமா. ഫെർണാണ്ടസ്. ആ പെണ്ണ് തന്തയായിട്ട് പിണങ്ങിയിട്ട് പ്രേമിച്ച് കെട്ടിയവന്റെ പേര്. അപ്പൊ അവനോട് പോയി. ഈടെ അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. അതല്ലേ എല്ലാരും കൂടെ എന്നെ പിടിച്ച് അവനാക്കിയത്. എന്നാലും അവനവിടെ പോയി. ഈടെ അവനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന്. ഈ പെണ്ണ് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അവളെ കണ്ണും മൂക്കും തളർന്ന് നടക്കുന്നവന് വാ തുറന്നൊന്നും മിണ്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്റെ ഗതികേടല്ല എന്ത് പറയാൻ. എന്നാലും അവനവിടെ പോയി. അവനെ കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാ തുറന്നു. இவர் மாதிரி இருந்தா ഒരു ചെറിയ പെട്ടി. വെട്ടിയല്ലടാ കമ്പ്യൂട്ടർ. அப்படிங்கிற சும்மா சொல்லுவோம். എത്രയുണ്ട്? 1100 പിന്നെ 20. അത്രേ ഉള്ളൂ. നിന്റെ അത്യാവശ്യം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ ചേട്ടനാ ഇരിക്കണം ഇരിക്കണം. ഇനി താൻ അങ്ങനെ എന്നെ ഇരുത്താൻ നോക്കണ്ട. 2-3 മാസം വാടക കുടിശ്ശികയുണ്ട്. ഇനി അവധിയില്ല. ഇറങ്ങണം. ഇത് കണ്ട 2 മാസം വാടകയുണ്ട്. ഇത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് തരാതിരിക്കായിരുന്നു. അടുത്ത ഞാൻ 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് തരാം. ഞാൻ 3-4 ദിവസം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് 2-3 ദിവസം വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം. അത് പോയി. ദേ ചെക്കും ബാങ്കിന്റെ ബുക്കും. എവിടെ? എന്റെ അമ്മോ 23 ലക്ഷം അവളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ബാങ്കിലുണ്ട്. പടച്ചോനെ 23 ലക്ഷം. ദേ ചെക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എഴുതി എടുക്കാം. എഴുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത ഉടനെ കാശ് എടുത്ത് തരാൻ നിന്റെ പാപ്പ അവിടെ മാനരാ ഒരു വസ്തു അറിഞ്ഞൂടാ. ഇവിടെ അവിടെ ചെക്കിൽ ഒപ്പിടണം. മണ്ട മുത്തപ്പ. ഓളും ബാപ്പയും മയ്യത്താവുന്നല്ലേ ഇനി പറഞ്ഞത്? രണ്ടിന്റെ കിടപ്പ് കണ്ടിട്ട് കാറ്റ് പോണ ലക്ഷണമാണ്. അങ്ങനെ കാറ്റ് പോയാ പിന്നെ 23 ലക്ഷം ആർക്കാ? ഓളോ പുയ്യാപ്പിളക്ക് എന്ന് വെച്ചാ നിനക്ക്. അപ്പൊ ഒറിജിനൽ ആൽഫി വരും. ലക്ഷവും കിട്ടൂല. ആൽമാറാട്ടത്തിന്റെ വില കേസാവും. ഞാനില്ല. ഞാൻ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ പോകും. അങ്ങനെ തുറന്ന് പറയാൻ വരട്ടെ. നമുക്ക് ആശുപത്രി പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം. എന്നിട്ട് മതി സത്യം. சொப்பனம் காண்றதுல 2 பேரும் மோசமான ஆளா இருக்காங்க. ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വഴികൾ. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം? വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഴി കൂടി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുന്നതിൽ എന്താ കുഴപ്പം? ആ വഴി കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഈ വഴിയിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഏത് വഴിയിലായി പോയി നോക്കണോ? Thank you for watching part 1. நம்ம அடுத்த பாட்டுல சந்திப்போம். Bye. Bye.